क्योंकि जदों का साडा राजनीति का अपराधीकरण होया तो ये कह लो कि राजनीति की पैदाइश हैगी है तो राजनीति के बेवी ने जिहड़े गैंगस्टर ने। सो इत्थे अदालती प्रक्रिया हैगी है जिहड़ी नज़रअंदाज कर देती है तो बच्चा बच्चा ये कहता है कि ये झूठा पुलिस मुकाबला हैगा। हुण गल ये जिहड़ा पुलिस मुकाबले तक ये लोग इस तरह पहुँचते हैं, कारण है कि सेक खुद नूं लग्या। एक DSP मरिया तो 8 पुलिस वाले मरे ने तो एक बदले की कार्रवाई हैगी आ। इत्थे लोग सियाणे लोकां वजों तैयार नहीं कीते जांदे, अच्छे इंसान वजों तैयार नहीं कीते जांदे सिर्फ वोटरां वजों तैयार कीते जांदे ने। कि जिहड़े लोगों ने IAS कीती है, IPS कीती है, PCS कीती है, ये सिर्फ तो सिर्फ अपराधीकरण हुई राजनीति दीयां कठपुतलियां बन चुके ने। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ। जी हाँ, अज बेहद संजीदा ते बेहद खास मुद्दे ते गलबात करन जा रहे हैं। देश की जवानी की गल करन जा रहे हैं, देश के भविख की गल करन जा रहे हैं। अक्सर देश का भविख जा किधर है तो उन्होंने दिशा कौन दिखा रहा है। मेरे नाल स्वर्ण सिंह भंगू ने जो कि समाज सेवी ने ते अपनी गल रखने के लिए जाने जाते हैं। जनाब बहुत स्वागत है जी। थैंक यू जी, थैंक यू। दसो जी। ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? देखो, जिथे तक तुसी विकास दुबे की इस घटना की गल करी है शुक्ला जी, ना तो यह घटना पहली है तो ना ही ये आखिरी हैगी है। क्योंकि जदों का साडा राजनीति का अपराधीकरण होया तो ये कह लो कि राजनीति की पैदाइश हैगी है तो राजनीति के बेवी ने जिहड़े गैंगस्टर ने। दुबे का जिहड़ा ये होया हुण जदों आपां गल करिए साडे देश दे विच एक कानून हैगा, कानून जिहड़ा अदालतां तक फैलिया होया है, जिहड़ी एक न्यायिक व्यवस्था हैगी है। तुसीं याद करो जदों बॉम्बे दे विच ये कह लो भी पाकिस्तान की नाम सी उहदा, कसाब कुछ इस तरह का नाम सी, उन्हां लोकां ने बॉम्बे दे विच उत्थे ब्लास्ट कीता, सैकड़े लोकां नूं उत्थे मारिया, तां भी एक अदालती प्रक्रिया चली है तो उहदे राहीं उहनूं मतलब फाहे लाया हैगा। सो इत्थे अदालती प्रक्रिया हैगी है जिहड़ी नज़रअंदाज कर देती है तो बच्चा बच्चा ये कहता है कि ये झूठा पुलिस मुकाबला हैगा। तो इस तो पहला भी जिहड़े इहदे साथी मारे ने वो भी एक किस्म के झूठे पुलिस मुकाबले सी। हुण गल ये जिहड़ा पुलिस मुकाबले तक ये लोग इस तरह पहुँचते हैं, कारण है कि सेक खुद नूं लग्या। एक DSP मरिया तो 8 पुलिस वाले मरे ने तो एक बदले की कार्रवाई हैगी आ। तो मैं ये समझदा हैगा कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਤੇ इस तरह के घिनौने अपराध भी तुसी हैरान रह जाओगे कि एक पुलिस की शरण दे विच ही किसी मंत्री नूं मार देना, जिथे 2 पुलिस वाले भी मर जाते हैं और उस तो बाद ये खिलाफ कोई गवाही नहीं देता, ये बच जाता है। जे जेल दे विच भी जाता है तो जेल विच भी ये सरकार दे जवाइयां वांग रहिंदा हैगा, चोणां लड़दा है, जितदा है, इलाके 'च पूरी दहशत हैगी आ, फैसले कराउंदा हैगा, किन्ना कुछ हैगा। उस वेले कानून कित्थे गया सीगा? इहदा मतलब यह है कि कानून अखां बंद रखदा है। कानून दीयां अखां ते पट्टी किहने बन्नी है? पट्टी उन्हां ने बन्नी है जिहड़े लोग राजनीति करते हैं, जिहड़े लोग राजनीति चलाउंदे ने। पर मैं तुहानूं इत्थे रोकदा, तुसीं कह रहे हो कि कानून किते इस घटना दे विच नज़र नहीं आया, पर ये यूपी की जनता की गल करी जाए, देश की जनता की गल की जाए, जनता दे विच खुशी है क्योंकि जिन्हां परिवारक मैंबरां दे इन्हां ने पुलिस वाले 8 पुलिस वालियां दी जिहड़ी हत्या करके उन्हां दीयां लाशां जलाउण दी कोशिश की। उन्हां दा कहना है कि उन्हां दी जिहड़ी अपराध की सज़ा है पुलिस ने दित्ती है। फिर जब लोग खुश ने, पर तुसीं भी कह रहे हो, सब कह रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था के हिसाब नाल जिहड़ा सज़ा उहनूं मिलनी चाहिदी सी, किते ना किते जिहड़ी जल्दबाजी हुई है। बिल्कुल जल्दबाजी हुई है। ये जिहड़े भी लोग खुश ने, देखो जदों भी किसी अपराधी नूं सज़ा मिलती हैगी आ तो अपराधी सीन तो पासे हुंदा है, तो उहदी खुशी किहनूं नहीं हुंदी? हर एक नूं खुशी हुंदी है भी चलो एक जिहड़ा अपराधी हैगा वो घटिया। पर मैं तो इस तो भी वध के जाना भी अपराधी बने नहीं, अपराधी जम्मे पे ने साडी राजनीति ने। राजनीति इन्हां दी माँ है, मारन वाली तो माँ है जी, कि होर अपराधियों नूं ना जम देवे।
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਲਤ ਮਲਤ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 8 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਕ ਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਚਾਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ 8 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਏ ਬਈ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭੇਤ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹ 8 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ। ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨੇ ਨਾ, ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰੌਤੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਸਰ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਕਿਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਲੈਮਰ ਦਿਖਦਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠਾਹ ਠੂਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਖਿਡੌਣੇ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਲੈਮਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੋ, ਗੁੰਡੇ ਬਣੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਗੈਂਗਸਟਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ,
ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਦਾ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂ ਵੀ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ ਕੋਈ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਝੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਜਦ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਐਕਟ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਥਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੌਤੀ, ਹੱਤਿਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2 ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜੀਵਨ ਕਾਰਾਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ, 8 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਣਾ ਕੀ, ਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ SSP। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ IAS ਕੀਤੀ ਆ, IPS ਕੀਤੀ ਹੈ, PCS ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈਗਾ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾਇਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਗਨੀਮਤ ਹੈ ਜੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਬੇਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ
ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭੱਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਮ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਰੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੜ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲੇ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇਗਾ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਊਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖੁਦ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ, ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਅੰਟਾਲ ਦੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਾਲੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੰਦਰੂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਰੇਡ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਦੇਖੋ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਜੀ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੜ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ, ਮੰਗਾ ਅੰਟਾਲ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।